अब मैं शरण तिहारी प्रभु जी, मोहे राखो कृपा निदान। आजा मिले अपराधी तारे, तारे नीच सुधान। जल डूबत गजराज उबारे, गन कचड़ी बीमान। और आदमा तारे बथेरे, बहुत संत सुजान। कुबजा नीच पिलनी तारी, जाने सकल जहान। कहाँ लग कहूँ मैं गिनता नहीं आवे, थकरे वेद पुराण। मीरा दासी शरणा तिहारी, सुन लीजै दोनों कान। मीरा दासी शरणा तिहारी, सुन लीजै दोनों कान। परम सत्कारयोग परम पूज्य परम वंदनीय गद्दी विराजमान कामल मुर्शद संत बाबा अंग्रेज दास महाराज जी के चरण दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम सत्कारयोग बाबा जी की प्यारी साध संगत जीओ, राधास स्वामी जी, महिमा सबरूप सतगुर की वचन नौमा शब्द पहला बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। धन्य 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 प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। धन्य 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 प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। ये बानी हजूर स्वामी जी महाराज जी दी पवित्र बानी है। हजूर स्वामी जी महाराज जी भारत देश के अंदर एक बहुत बड़े नाम की कमाई वाले संत आए हैं। आप जी ने बचपन तो ही नाम की कमाई करना शुरू कर दी। 6 साल के बच्चे भजन सिमरन करते हैं। 16 साल हजूर स्वामी जी महाराज एक कच्चे कोठे के अंदर रोज़ भजन करने वास्ते जाते सी। 40 साल अभ्यास करन तो बाद उपदेश देना शुरू किया। 70 साल की उम्र विच स्वामी जी महाराज जी दुनिया की यात्रा करके अपने परम धाम चले गए। 64 साल हजूर स्वामी जी महाराज जी ने सुरत शब्द का अभ्यास किया है, नाम की कमाई की है, मालिक की भगती की है। अपनी बाणी अंदर बड़ा ही सुंदर उपदेश फरमा रहे हैं। तन 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 प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। गुरु साहब जी उन्होंने जीवां नूं बड़ा उच्चा सला रहे हैं जिहड़े शब्द की कमाई करते हैं। और उस शब्द नूं भी गुरु साहब जी ने बहुत उच्चा सलाया है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी उस शब्द नूं बहुत उच्चा सला रहे हैं। शब्दो धरती शब्दो आकाश, शब्दो शब्द पिया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द को पाशे, नानक शब्द कटो कट आशे। ये तमाम मखलूकात जिहड़ी है
ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਦਾਨਾ 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 ਦਾਨਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ, ਜੋ परचे हैं शब्द से, सो जाना महिमा शब्द की। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਚ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਵੇਗੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। तो स्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश फरमा रहे हैं जी। जो परचे हैं शब्द से, सो जाना महिमा शब्द की। शिना शिना रक्षा हो रही, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि वो शब्द जड़ा है छिन छिन साडी रक्षा कर रहा है। जागदे ते असी कहते हैं कि असी आप करते हाँ सब कुछ, पर जदों असी सो जाते हाँ तो साडे श्वासां दी रहट कौन चलांदा है? वो शब्द ही साडी रक्षा कर रहा है। वो सतगुर साडे अंग संग है, वो शब्द साडे अंग संग है, वो मालिक साडे अंग संग है। तो बाबा बुल्ले शाह ने अपने कलाम दे विच फरमाया है, बुल्लिया वो शाह आसा तो वख नहीं, बिन शाह थी दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं ता जान जुदाइयां सहंदी है। साडे अंग संग रब रहिंदा है, पर उस रब की असी पहचान नहीं कर रहे, उसके नाल जुड़ नहीं रहे। गुरु साहब जी सानू प्यार नाल समझा रहे हैं कि सतगुरां ने नाम बख्शिया है तो नाम की कमाई करना शुरू कर दियो।
ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਧਿਆਓ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਮੁਫਤ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਜੀਭਾ ਸੇ ਓਮਕਾਰ ਜਪ, ਹਥਨ ਸੇ ਕਰ ਕਾਰ, ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਕਰ ਆਏ ਕਰ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚੁਮਾਰ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੁਫਤ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਨਾ ਸ਼ੇਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ, बिना शब्द फिर है बरमातिया, नहीं जाना गति मति शब्द की। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜੀਵ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕੱਢੀਏ ਬਿਰਲੇ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਐ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਹੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। बिना शब्द फिर है बरमातिया, नहीं जाना गति मति शब्द की, जिन गौर पाया शब्द का, और परिधि करी जिन शब्द की। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। तो गुरु साहब जी बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं जी। जिन गौर पाया शब्द का, और परिधि करी जिन शब्द की। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਭ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਤ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਨ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਮਰਤਾ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 ਗੁਣਾ ਪਾਵਰ ਉਸਦੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਸੰਤ ਵੀ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਸੰਤ ਵੀ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, नम्रता रखनी है। नम्रता ही मनुष्य की सुंदरता है जी। बढ़ बागी वह जीव है जो कर कुमाही शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि वह बड़े भागां वाला जीव है। चाहे कखां दी कुल्ली विच बह के नाम जपदा है, पर नाम जपन वाला जीव जिहड़ा है सब तो बड़ा है, बड़े भागां वाला है। इत्थे गुरु साहब जी ने किसी राजे महाराजे नूं बड़े भागां वाला नहीं कहा है, किसी शेठ शाहूकार नूं बड़े भागां वाला नहीं कहा, किसी नूं बड़े अहुदा मिल गया है उन्हां नूं बड़े भागां वाला नहीं कहा। बड़े भागां वाला वो जीव है चाहे कखां दी कुटिया विच बह के नाम दी कमाई करदा है। नाम जप जिहड़ियां रूहां जांदियां हन उन्हां दी आत्मा मालो माल हो के जांदी है। चाहे कोई बादशाह भी है, अगर वो नाम दी कमाई तो खाली जावेगा तो कंगाल जावेगा, मालिक दी दरगाह विच उसनूं धक्के पैणगे। कबीर गुर की भगत बिन राजा गदा होए, माटी ढोए कमिहार की घास ना डाले कोई।
कबीर घुर की भगत बिन नार कुकरी होए, गली गली घूमत फिरे टुक न डाले कोई। चाहे कोई राजा महाराजा भी है, अगर नाम की कमाई करके नहीं जाता है तो आत्मा कंगाल जाएगी, मालिक की दरगाह विच धक्के ही पैने हैं। इस वास्ते स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि नाम की कमाई करनी है ताकि साडी आत्मा दरगाह विच जाके शोभा पावे जी। बड़ बागी बह जीव है, जो कर कुमाही शब्द की। बिना शब्द मन बस नाही, तुम सुरत करो अब शब्द की। शब्द की कमाई दे नाल ही मन कंट्रोल विच आना है। जितना चिर साडा मन कंट्रोल विच नहीं आंदा है, ये मन जिहड़ा है और इंद्रियां जिहड़ियां हन, ये सानू भगती विच गिरा रहीआं हन। पर जदों शब्द की कमाई करांगे, नाम की कमाई करांगे, नाम दे प्रताप दे नाल इस मन जिहड़ा है ये कंट्रोल विच आ जाएगा। पर नाम की कमाई करांगे तां, शब्द नाल जुड़ांगे तां इस मन नू शब्द की लज्जत मिलेगी, फिर ये मन मनेगा। क्योंकि मन जिहड़ा है शब्द लज्जतां दा आशिक है, ये दुनिया दी लज्जतां विच मस्त होके बैठा है। और दुनिया दी लज्जतां तो ज्यादा प्यारी और सुंदर और अच्छी लज्जत इसनूं जदों नाम की लज्जत मिलेगी तो मन जिहड़ा है संसार पिछों मुड़ जाएगा। इतना चिर नहीं मुड़ सकता है। इस वास्ते संत प्यार नाल समझाउंदे हन कि अपने नाम की कमाई करांगे तो मन भी कंट्रोल विच आ जाएगा। मन जीत लवांगे, सारे संसार नूं जीत लवांगे। मन जीते जग जीत। साडी लड़ाई अपने मन नाल है, लोकां नाल नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ 1% ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 4% ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੁਰਾ ਹਾਂ। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जब मन ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। संता महात्मा ने अपनियां बुराइयां वाल ध्यान दिता है और अपनियां कमियां नूं दूर कीता है। मैं कई बार सत्संग दे विच ये साखी दसी है कि 20 साल दी उम्र दा एक साधु अगोर बियाबान जंगल दे विच तप कर रहा है। तप करदियां करदियां एक दिन बड़े जोर दी बारिश आ गई, तूफान आ गया। उस संत दी कुटिया जिहड़ी सी वो पानी दे विच रुड़ गई। रात हनेरी है। वो संत उस बियाबान जंगल दे विच कोई मकान ढूंढ रहा है। चलदियां 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 उसे जंगल दे विच एक मकान नजर आया। उस मकान दियां खिड़कियां दे विचों रोशनी बाहर नजर आ रही सी ते संत जी उस मकान दे दरवाजे विच खलो के कहंदे हन कोई ते दरवाजा खोलो। वो गणका वेश्या दा मकान सी। गणका वेश्या दुनिया दे विच बड़ी सुंदर नारी आई है और उसने हार श्रृंगार भी लगाए सी। गणका वेश्या ने जदों दरवाजा खोलिया तो संत जी ने देखा तो संत जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बाणी च लिखिया है, पर नारी को मात बखानो। दूसरे दी स्त्री चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो माता है, उसनु माता समान समझना है। और जिहड़ा संत दा धर्म सी वो हाथ जोड़ के उसने प्रणाम कर दिता, माता अज बारिश बड़े जोर दी लगी है, संतां ने तेरे घर रात रहना है, बारिश बंद हो जाएगी मैं चले जावांगा। गणका वेश्या साधु नूं अंदर लैके आ गई। आके कहन लगी, महाराज जी बैठो विश्राम करो। संत जी ने देखा वो ठाठ बाठ अंदर दी। कहन लगे, माता तेरा परिवार कित्थे है, तेरा पति कित्थे है, तेरे माता पिता कित्थे हन, तेरे भैन भरा कित्थे हन। कहन लगी, मेरा ते दुनिया च कोई नहीं है।
ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ ਪਏ ਹਨ, ਨੁਆਰੀ ਪਲੰਗ ਵਿਛਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦਾ ਔਰ ਸੰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਗਨਕਾ ਵੇਸ਼ਿਆ ਮਗਰ ਆਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਦੇਵ हे साधु महाराज जी मेरी बेनती सुन के जाओ। हाँ माता बोल, मैनू इस किचड़ विचों कट के जाओ। माता मैं हुण तेरे कमरे च रह नहीं सकता, पर मेरे कोल एक तोता है, ये तोता ले ले। जो बाणी तोता बोलेगा उस दे नाल नाल तू भी बाणी बोलनी है। जा माता तेरा उद्धार हो जाएगा, तू सचखंड चले जाएंगी। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला बिरथा ना जाए। जदों कोई संत पूर्ण वचन कर देवे वो वचन पूरा हो जाता है। संत जी वचन करके चले गए। बरदी बारिश दे विच जंगल दे विच बियाबान, रात अंधेरी है, संत चले गए। गणका दे कोल संत जी दा तोता आ गया। वो तोता जेड़ा सी एक संत दा तोता सी, कोई साधारण तोता ते है नहीं सी। जदों सुबह 4 बजे ते तोता राम 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 दा सुमरन करना शुरू कर दिता। ध्यान देना जरा। तो गणका वेश्या ने तोते दी बाणी सुनी और तोते दे नाल ही राम 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 दा सुमरन करना शुरू कर दिता। सुमरन करदियां 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 एक दिन गणका दे उपर वो वक्त आ गया जिहड़ा साडे सारियां दे उपर एक दिन आना है, आखिरी समा। गणका दे कोल कोई नहीं है, एक तोता पैंछी है। गणका तोते पैंछी नूं कहंदी है, हे तोता पैंछी मेरे गुरुदेव जी तेनू मिलणगे जिन्हां नाल मेरी 10 मिनट ही मुलाकात हुई। सिर्फ मैं गुरु जी का दर्शन 10 मिनट किया। जे मेरे गुरुदेव मिलणगे, मेरे गुरुदेव जी नू मेरे 3 स्नेह दे देने। हे गुरुदेव, गणका वेश्या का पहला स्नेहा है कि जिस दिन का तुसी मैनू दर्शन दे के गए हो उस दिन तो लैके गणका ने अपने जीवन विच कोई खोटा कर्म नहीं किया है, राम नाम का सुमरन ही किया है। ये मेरा पहला स्नेहा मेरे गुरुदेव की दे देना। दूजा स्नेहा देना कि मेरी संपत्ति जिहड़ी है ये मेरे गुरुदेव दी होवेगी। और तीसरा स्नेहा तोता पैंछी दे देना कि सचखंड दे विच विमान आ गया है। संत मीराबाई ने अपनी बाणी विच फरमाया है ना, अजामल अपराधी तारे तारे नीच सदान, जल डूबत गजराज उबारे गणका चढ़ी विमान। वो गणका दे वास्ते सचखंड विचों विमान आ गया गणका नूं लैण वास्ते। गणका वेश्या ने तोते पैंछी ने कहा, मेरे गुरुदेव नूं सुना देना कि गणका विमान विच बैठ के सचखंड चले गई है। गुरमुखो हुण तुसीं अपना सुनाओ कि जीवन दे विच किन्ने गुरुआं दे दर्शन कीते है, किन्ने संतां दे दर्शन कीते है, किन्ने संतां दे सत्संग सुने है, पर असीं मुक्त क्यों नहीं हो रहे। गणका ने तोते दी बाणी सुनी, वो सचखंड चले गई। असीं गुरुआं दे दर्शन कीते, गुरुआं दे सत्संग भी सुनते हाँ, फिर असीं मुक्त नहीं हो रहे क्योंकि अपने जीवन दीयां गलतियां नहीं छोड़ रहे, अपने जीवन दीयां कमियां नूं नहीं छोड़ रहे। असीं एक दूसरे तो अपनियां गलतियां जरूर छुपाते हाँ, पर अपने आप तो ते कोई गलती नहीं ना छुपा सकता। मेरी संगत अगे बेनती रहेगी, अपने जीवन दीयां गलतियां जड़ियां हन उन्हां नूं छोड़ दिओ। और अज दे सत्संग विच ही अगर समझ लग गई है तो अज तो ही नाम जपना शुरू कर दिओ।
ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਡਾਲਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿਨਕਾ ਸਮਾਨ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀਆਂ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਤਸੀਰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਪਰ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ, ਗੰਢੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੇੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਇਤਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਮੁਰਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏਗੀ ਔਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਾਗਾ ਕਰਨਗੇ ਟੰਡੋਲਿਓ ਸਗਲਾ ਖਾਇਓ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਈਓ ਅਜੇ ਪੀਆ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਕਾਗਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਾ ਲੈ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦੀਦਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? तो फिर जे भजन नहीं करते हाँ कीती कमाई तो अपनी ही अगे आनी है। मत कोई इस भुलेखे विच रवे कि मेरा गुरु बड़ा कमाई वाला है और अंत समय मैनू वो पार कर देवेगा। गुरु पार नहीं जे कर सकता। गुरु ने जुगती दे दी है, नाम का तरीका दस दिता है, पर तुहानू मेहनत आप करने पैनी है, कमाई आप करने पैनी है। गुरु की कमाई नाल सानू फायदा नहीं जे कोई होना। मैं पिछे ब्यास गया सी, बाबा जी ने सीधा बचना विच कहा सी, कहंदे भाई मेरी रोटी खाण नाल जे तुहाडी भुख चुक जाती है तो मैं डेरा ब्यास दे भोजन भंडार बंद करा देना। फिर मैं रोटी खा लवांगा, तुहाडी भुख चुक जाएगी। और जे मेरी रोटी खाण नाल तुहाडी भुख नहीं चुकदी तो मेरा भजन करने नाल तुहानू फायदा कोई नहीं जे होना। तुहानू खुद भजन करने पैना है। जिहड़ा करेगा करनी उसनू प्राप्त होनी है मुक्ति। बेशक साडे गुरु बड़े काबिल हैं। किसी का प्रोफैसर भी लग्या होवे, बच्चे का पिता प्रोफैसर लग्या होवे, बच्चा पढ़ाई ही नहीं करेगा तो पिता उसनू डिग्री नहीं दे सकता। उथे गुरु नू भी लचित होना पवेगा। इस वास्ते असी गुरु की महिमा बढ़ानी है, भजन सुमरन करना है, शुभ कर्म करने हैं, ताकि साडे आंढ गुआढ़ी देख के साडे काम देख के कहन के जिस गुरु कोल तुसी जांदे हो मैं भी उन्हां कोल जाना चाहता।
ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੋੜਨੀਆਂ ਹਨ, ਅਛਾਈ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। वह क्यों आए इस जगत में, जना मिली ना पूंजी शब्द की। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਟਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਸਨੇ ਜੂਆ ਖੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਗ ਰਾਣੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਗ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਨਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਬੁਰੀ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ स्वामी जी महाराज जी ਦਾ ਜੀ। वह क्यों आए इस जगत में, जना मिली ना पूंजी शब्द की। दोनों गाट में हर दम हो रही, क्यों सुने ना बानी शब्द की। तू बैठ अकेला ध्यानदार, तो मिला निशानी शब्द की। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਵ ਕੱਲੇ ਬੈਠ ਔਰ ਭਜਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਲਾ ਮੁੰਝਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੋਸ਼ੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੱਟ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਜੀ। ताझयाल सो निंद्रा कहाली, तू लगना लगा ले शब्द की। पांच शब्द गट में बाजे, जे निर्णय कर ले शब्द की। घोर ज्ञान बताए शब्द का, तू हो जा त्यानी शब्द की। मैं शब्द शब्द बहुत कहा, कोई न माने शब्द की। जन्म अकारथ खो दिया,
किया जो चढ़े न गाती शबद की राधा स्वामी कह चुप हुए बिना बाग न दारा शबद की। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो स्वामी जी महाराज जी ने आज का बड़ा सुंदर उपदेश दिता है। मेरी संगत अगे बेनती रहेगी, सुबह जल्दी उठना है, स्नान कर लो, भजन बैठो। दोपहर को टाइम लगता, दोपहर को भजन कोई बह सकता है, रात सारी होंदी है। एक फुलका घट खा लेना, भुखिया भी नहीं रहना, सिर्फ एक फुलका घट खाना, भजन जमीन ते बैठ के करना ताकि सानू आलस ना आवे, और खूब मालक दे नाल ध्यान लगाओ, भजन करो, खूब बंदगी करो। जितनी भक्ति करांगे इतना साड़ी शक्ति मिलेगी, इतना साड़ा उद्धार होवेगा। इस वास्ते भजन करना है। राधा स्वामी जी